नमस्कार। खबरें दस बुलेटिन में ਤੁਹਾਡਾ स्वागत है। मैं परमिंदर सिंह। पहला पेश ने चोणवीं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यूरोपीय कौंसल की मीटिंग में शिरकत की। सुप्रीम कोर्ट ने आज तुरंत प्रभाव तो जेलों में कैदियों की संख्या घटाने के निर्देश दिंदियां उन्होंने कैदियों को रिहा करने का हुक्म दिता जिन्हों की जमानत बीते साल मार्च में मंजूर की गई सी। केंद्र वालों ਵੱਖ-ਵੱਖ श्रेणियों के कोविड हस्पतालों में मरीजों के दाखिले लिए बनाई गई कौमी नीति में मरीज पक्षी सोध की गई। केंद्रीय सेहत और परिवार भलाई मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि देश में 180 जिलों में पिछले 7 दिनों तो कोरोना का एक भी केस सामने नहीं आया। देश में कोरोना महामारी के संकट को देखदे केंद्र सरकार ने आमदन टैक्स कानून के नियमों में छूट दी। भारत में बीते 24 घंटे दौरान 4,01,078 नवे कोरोना मामले सामने आए। बीते दिन रिकॉर्ड 4,181 कोरोना मरीजों की मौत हुई। पंजाब नूं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वालों अज कल कोविशील्ड टीकियां दी 1 लाख खुराकां मिलने की संभावना। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने संबंधित अधिकारियों को सोमवार तो सरकारी हस्पतालों में 18 तो 44 साल उम्र वर्ग के तरजीही ग्रुपों के टीकाकरण की शुरुआत दी तैयारियां करने के निर्देश दिए। फाजिलका जिले के किसानों ने सीधा लाभ तबादला प्रणाली राही कणक की खरीद की अदायगी अपने खातों में प्राप्त करने ते तसल्ली प्रगट की। हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यूरोपीय कौंसल की मीटिंग में विशेष सदे वजों शिरकत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत यूरोपीय यूनियन विचाले भाईवाली विश्व भलाई लिए काम करेगी। प्रधानमंत्री ने इस वर्चुअल सम्मेलन दौरान यूरोपीय यूनियन के सारे ही 27 मैंबर देशों के मुखिया नाल ਵੱਖ-ਵੱਖ मुद्दों पर चर्चा की। भारत यूरोपीय यूनियन के नेतावां की इस बैठक की मेजबानी पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटियो कोस्टा ने की। पुर्तगाल इस समय यूरोपीय यूनियन की कौंसल का प्रधान है। यूरोपीय यूनियन के 27 तो वध मैंबर देश इस साल मार्च में अमरीकी राष्ट्रपति नाल सिर्फ एक बार मिले सन। मीटिंग दौरान कोविड-19 महामारी और सेहत संभाल खेत्र में सहयोग और समुचे विकास को हुलारा देण, भारत यूरोपीय आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने के नाल खेतरी और विश्वव्यापी मुद्दों पर चर्चा की गई। भारत यूरोपीय नेतावां की यह मीटिंग यूरोपीय कौंसल के मैंबर देशों के सारे नेतावां नाल विचार वटांदरे लई एक वधिया ते महत्वपूर्ण राजनीतिक मौका सी अते पिछले वरे जुलाई में हुई 15वीं भारत यूरोपीय यूनियन मीटिंग तो बाद दोहां विचाले संबंधां नूं होर गति प्रदान करेगा। देश में कोरोना की दूजी लहर के संकट के मद्देनज़र सुप्रीम कोर्ट ने अज तुरंत प्रभाव तो जेलों में कैदियों की संख्या घटाने के निर्देश दिंदियां उन्होंने कैदियों को रिहा करने का हुक्म दिता है जिन्हों की जमानत पिछले साल मार्च में मंजूर की गई सी। चीफ जस्टिस NV रमन्ना के आधारित बेंच ने हुक्म दिता है कि सारे कैदी जिन्होंने पिछले साल कोविड-19 कारण जमानत या पैरोल दी गई सी अते उस मगरों महामारी का प्रकोप घटन ते मुड़ जेलों में बंद किया गया उन्होंने छड्डिया जाए तां जो जेलों में भीड़ घट सके। बेंच का मनना सी कि इस समय खचाखच भरियां उन्होंने जेलों में वायरस के फैलने की चिंता बहुत गंभीर है जिन्हों में सैनीटेशन साफ सफाई और मैडिकल सहूलतों की घाट है। केंद्रीय सेहत मंत्रालय ने ਵੱਖ-ਵੱਖ लैवल के कोविड हस्पतालों में मरीजों के दाखिले लिए बनाई गई कौमी नीति में सोध की है। मरीज पक्षी इस फैसले नाल कोविड-19 के मरीजों को तुरंत और प्रभावशाली इलाज मुहैया कराने को यकीनी बनाया जा सकेगा। केंद्र सरकार वालों सारे सूबे के केंद्र शासित प्रदेशों को जारी दिशा निर्देशों अनुसार नवे सोधे हुए नियमों की पालना करने लिए किया गया है। इन्होंने हुक्मों अनुसार कोविड हस्पतालों में दाखिल होने लिए मरीज को कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट होनी लाजमी नहीं होगी। कोविड के शक्की मरीज को भी इन्होंने हस्पतालों में दाखिला दिता जाएगा। किसी भी मरीज को किसी भी कारण करके सेवावां देने तो हस्पताल इनकार नहीं कर सकते चाहे वह मरीज किसी होर शहर का वसनीक ना हो। इन्होंने सेवावां में ऑक्सीजन या जरूरी दवाइयां आदि शामिल ने। इस तो इलावा कोविड हस्पताल अजिहे मरीजों को दाखिल करने तो भी इनकार नहीं कर सकणगे जिन्हों को योग पछाण पत्र नहीं होगा। कोविड मरीजों लिए सोधी हुई कौमी नीति में कहा गया है कि हस्पतालों में दाखिल होना लोड़ पर निर्भर करेगा। इस गल को यकीनी बनाया जाएगा कि कोविड हस्पतालों में बैड उन्होंने लोगों को ना दिते जाण जिन्होंने हस्पतालों में इलाज की लोड़ नहीं है। मरीजों को हस्पतालों तो छुट्टी वेले भी सरकार वालों जारी सोधी हुई पॉलिसी अनुसार ही होवे जिसके वेरवे केंद्रीय सेहत मंत्रालय की वैबसाइट पर मौजूद ने। केंद्रीय सेहत और परिवार भलाई मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि देश में 180 जिलों में पिछले 7 दिनों तो कोरोना का एक भी केस सामने नहीं आया।
उन्होंने कहा कि सिर्फ 0.39% मरीज ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਨੇ ਅਤੇ 3.7% ਮਰੀਜ਼ ਆਕਸੀਜਨ ਵਾਲੇ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਤੇ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੀ 25ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਕਸੀਜਨ ਥੈਰੇਪੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ, ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ, ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 16 ਕਰੋੜ 43 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਟੀਕੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਧਦੇ ਅੰਤਰ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। Yesterday night, as per the data compiled in the morning, we have been able to administer 16 crore 73 lakh 46,544 doses to our countrymen in the various priority groups. In the health workers category, 95 lakh 22,639 health workers have got the first dose and 64 lakh 30,277 health workers got the second dose. ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ, ਔਸ਼ਧਾਲਿਆਂ, ਕੋਵਿਡ ਦੇਖਭਾਲ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਰੋਗੀਆਂ ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਨਕਦ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਰੋਗੀ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪੈਨ ਤੇ ਆਧਾਰ ਸੰਖਿਆ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਛੋਟ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੌਰਾਨ 4,01,078 ਨਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰਿਕਾਰਡ 4,181 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 2,38,270 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 37 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ 1 ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 14 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 5 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ 'ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 54,000, ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ 49,000, ਜਦਕਿ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ 38,000 ਨਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਗੁਜਰਾਤ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੋਵਿਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ 12 ਅਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ 1 ਲੱਖ ਖੁਰਾਕਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 18 ਤੋਂ 44 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਤਰਜੀਹੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਰਾਕਾਂ ਮਿਲਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੇ ਤਰਜੀਹੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਾਸਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਤੋਂ 44 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮੇ, ਅਧਿਆਪਕ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਵੱਧ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਲੋਕ ਜੋ ਸਹਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾ ਸੰਬੰਧੀ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲੋਂ 30 ਲੱਖ ਖੁਰਾਕਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਆਰਡਰ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 3,30,000 ਖੁਰਾਕਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਬੈਂਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 10,000 ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਸਨਟਰੇਟਰ, ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਤੇਜ਼ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਪਰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਅਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਕਰਫਿਊ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ GT ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਗੋਦੇਵਾਲਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਓਪਨ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਓਪਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਕੇ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਓਪਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਲੱਖਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਰੋਗ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਾਸਤੇ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। DSP ਸਿਟੀ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਅਤੇ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ, ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਮਗਰੋਂ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਤਬਾਦਲਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਇਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲਾਲੋਵਾਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦ, ਦੋਨਾ ਨਾਨਕਾ ਦੇ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਖੇੜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਲੂ ਰਾਮ ਅਤੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਣਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਿਰਵਿਘਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਮੈਂ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਲਾਲੋਵਾਲੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਮੰਡੀ ਤੇ ਉਹ 1000 ਗੱਟੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸੀਗਾ। 500 ਗੱਟਾ ਮੈਂ ਤੋਲਤਾ, ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ ਤੁਲਨਾ ਜੀ ਸਹੀ ਪੇਮੈਂਟ ਮੇਰੀ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਧੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਤੇ ਪੈਸੇ ਪੈ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। मेरा नाम है दीवान चंद, पुत्र वसावा राम, पिंड है लालोवाली। 123 बोरियां मैं बेच चुका जी। हाँ जी, आ गए जी। ठीक है, अजे तो वैसे ठीक चली जाता है। हाँ, जो सीधे साढ़े सही पैसे आउणगे तो फिर तो धन्नवाद करांगे। ठीक है। मेरा नाम बलकार सिंह है, दोना नानका साडा पिंड है। फसल अगे लियांदी ਉਹ ਸਾਡੀ ਤੋਲ ਗਈ। ਇੱਕ ਖਾਤੇ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਆਈ, ਇੱਕ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। 4 ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਇੱਕ ਖਾਤੇ ਜਾਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਆ ਖਾਤੇ ਦੇ ਬੈਂਕ ਸਾਡੇ ਖਾਤੇ ਪੈਸੇ ਆਏ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਾਲੂ ਰਾਮ ਹੈ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਕਰਨੀ ਖੇੜੇ ਤੋਂ। ਮੈਂ 100 ਤੇ ਕੁਝ ਬੋਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਲੰਬੜਦਾਰ, ਪਿੰਡ ਦਿਆਲਾ, ਸਨ ਆਫ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਮੈਂ 16/4/21 ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕਣਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਮਿਲ ਗਈ। DD ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ YouTube ਚੈਨਲ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ RNU ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਅਤੇ Facebook ਪੇਜ ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਨੇ। ਤੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਯੂਰਪੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਕੋਵਿਡ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਪੱਖੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 180 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 4,01,078 ਨਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਰਿਕਾਰਡ 4,181 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀਆਂ 1 ਲੱਖ ਖੁਰਾਕਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 18 ਤੋਂ 44 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਤਰਜੀਹੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਤਬਾਦਲਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।